ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ BCom 3ನೇ ತರಗತಿಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾದ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ 5ನೇ ಘಟಕ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ, ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ 45ನೇ ಸೆಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದರೆ ರಫ್ತು ಆಮದು ನೀತಿ, ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮಠ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ BCom 3rd semester under Rani Chennamma University. Today I am going to discuss about the 45th session of the coming under the 5th unit, that is foreign capital, under 3rd semester industrial economics. So today in this session I am going to discuss about the meaning and definition of EXIM policy, that is export import policy, the objectives of export import policy, and also the present foreign trade policy, that is from 2015 to 2020. Dear students, foreign trade is the engine of economic growth. Since independence, Government of India has taken several measures to promote foreign trade. EXIM policy aims at increasing export and reducing import. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಯಂತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಂಡ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಫ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆಮದನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. Dear students, now let us see the meaning and objectives of EXIM policy. So EXIM policy, that is export and import policy, contains the rules and regulations related to foreign trade, that is with respect to import and export of the country, and more specifically export promotional measures. It is also called foreign trade policy. So export import policy mainly contains the rules and regulations pertaining to the export and import of the country. So these are the measures taken by the central government in order to improve the export, increase the export, and also reduce the import. So whatever the government of India takes measures and formulates the policies with regard to the foreign trade, that is called foreign trade policy or the EXIM policy. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ ಅಥವಾ ರಫ್ತು ಆಮದು ನೀತಿ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ದೇಶದ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಫ್ತು ಅಧಿಕಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ಆಮದನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶದ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ ಅಥವಾ ರಫ್ತು ಆಮದು ನೀತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. So dear students, after knowing the meaning and definition of EXIM policy, that is foreign trade policy, let us now discuss about the objectives of EXIM policy. So one important objective of export import policy is to facilitate sustained growth in export. So the major objective of EXIM policy or the foreign trade policy is to increase the volume of export. So for that the government of India takes measures and also implement the various schemes under the name of EXIM policy. And second most important objective of EXIM policy is to stimulate sustained economic growth. So as you already know, the foreign trade is the engine of economic growth. So without the foreign trade, without the increase in the volume of foreign trade, country cannot grow.
So in order to accelerate the growth rate of economy, so exim policy aims at taking measures to increase the economic growth rate. And the most important objective of the exim policy is to enhance the technological strength and efficiency of Indian agriculture, industry, services, and etc. So another most important objective is the utilization of technology in the various sectors of the economy is the main objective of the exim policy. So through export-import policy, the government of India tries to increase the use of modern technology, foreign technology in the agriculture sector, industry, and services sector. And next most important objective of exim policy is to encourage supply of quality goods and services at cheaper prices. So exim policy not only aims at increasing the export and reducing import, but also the goods and services which are produced domestically, they must be available for the domestic consumers as well as the foreign consumers at the cheaper price, and also the qualitatively the goods and services must be at higher level. So another most important objective of the exim policy is to generate employment. So India is a big country with vast population. So in order to provide employment to the ever increasing youths of our country, so foreign trade is the best way. So for that reason, so the government of India tries to use the foreign trade as a means to provide employment opportunities to the youths. So another most important objective of the exim policy is to encourage the attainment of internationally accepted standards of quality. So the quality is the prime feature of the goods and services which are sold in the international market. So if the goods and services are of high quality, are of high standard, then the demand will automatically get boosted. So if the demand is more for our products in the international market, so the impetus for the production will be there. So the exim policy tries to encourage the domestic producers to attain the international accepted standards of quality. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಈ ಎಕ್ಸಿಮ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಎಕ್ಸಿಮ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. ಸೊ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುಗೊಳಿಸುವುದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಮ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದರೆ ಭಾರತದ ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್, ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರವಾದ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಾದಂತಹ ಕೃಷಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವಂಥ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ವಿವಿಧ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಒಂದು ನೀತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಟು ಎಂಕರೇಜ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಚೀಪರ್ ಪ್ರೈಸ್. ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ನೀತಿಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಟು ಜನರೇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ಈ ಎಕ್ಸಿಮ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾರತ ಒಂದು
ಬೃಹದಾಕಾರವಾದಂಥ ಅಗಾಧವಾದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅನದರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ದಿ ಅಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ವಿದೇಶದ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರ್ತವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಂಥ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದು ಈ ಒಂದು ನೀತಿಯ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ನೋವಿಂಗ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿ, now let us look at the foreign trade policy 2015 and 20. Government of India announced a new foreign trade policy on 1st April 2015 for the period of 2015 to 2020. This policy will be reviewed every year to make necessary changes. Prime Minister Modi's pet projects Make in India and Digital India will be integrated with the new policy. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯ ಅಥವಾ ರಫ್ತು ಆಮದು ನೀತಿಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ 2015-20 ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 1 ಏಪ್ರಿಲ್ 2015ರಲ್ಲಿ ಈ ನೂತನ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. 2015ರಿಂದ 2020ರವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ನೂತನ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಾದಂತಹ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವೆರಡೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿ says envisions India to be made a significant participant in the world trade by 2020. Merchandise export from India scheme to promote specific services for specific markets. Foreign trade policy would reduce export obligations by 25% and give boost to domestic manufacturing. Served from India scheme will be replaced with services export from India scheme. The criteria for export performance for recognition of status holder have been changed from rupees to US dollar earnings. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ. ಹೊಸ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯು ಭಾರತವನ್ನು 2020ರ ವೇಳೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮರ್ಕಂಡೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ರಫ್ತು ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಶತ 25% ರಫ್ತು ಷರತ್ತು ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವುದು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಂದರೆ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದು ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ನೀತಿಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸರ್ವ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಿಂದ ಸೇವೆ, ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ಸೇವೆಗಳ ರಫ್ತು ಯೋಜನೆಯಂತಾಗಿ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಈ ರಫ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಡಾಲರ್ನ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿ 2015 and 20 is interministerial consultation will be held online for issue of various licenses. Validity period of SCOMET export authorization extended from present 12 months to 24 months. Visakhapatnam and Bhimavaram added as towns of export excellency. Reduced export obligation
75% for domestic procurement under EPCG scheme. No need to repeatedly submit physical copies of documents available on export and import profile. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತರ್ ಸಚಿವಾಲಯದ ಒಂದು ಸಲಹಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೂಮೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಮೆಟ್ ರಫ್ತು ದೃಢೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯನ್ನು 12 ತಿಂಗಳಿಂದ 24 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಮತ್ತು ಭೀಮಾರಂ ಈ 2 ನಗರಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ವಿಶೇಷ ನಗರಗಳನ್ನಾಗಿ ರಫ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ನಗರಗಳನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ EPCG ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ರಫ್ತು ಉತ್ತೇಜನ ಮತ್ತು ಸಾಲ ದೃಢೀಕರಣ ಒಂದು ನೀತಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಷರತ್ತನ್ನು 75% ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ತಮ್ಮ ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಆಮದು ವಿವರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಸೊ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸುವಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಬೈ ರುದ್ರದತ್ ಆ್ಯಂಡ್ KPM ಸುಂದರಂ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬೈ ABN ಕುಲಕರ್ಣಿ ಆ್ಯಂಡ್ AB ಕಲಕುಂದ್ರಿಕರ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೈ SC ಕುಚ್ಚ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಮ ನಾಯಕ್. ಸೊ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ತಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂಥ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.